बीरेन बीरेन एते आपण बहुत सारा सुंदर सुंदर गीत दौथिले गोटे टाइम रे टिकटॉक रे आपणको गीत रे ही लोक रील्स बनाउथिले हठात कोन पई गायब हे गले प्रेम समस्त को ने हराई दिए सुंदर सारा भीतर बहुत कष्ट अछि ए सुंदर सारा भीतर जोडा देखुछ तो बहुत कष्ट अछि अंधार जानिछि आ चारि घंटा जानिछि जेबे माने एक्टिंग को आसिले माने अभिनेता हवा पई चेष्टा कले तापरे आपण डायरेक्शन देले घर लोक सपोर्ट करूथिले ना प्रथम डायरेक्शन देइथिबा वीडियोटी रो ना मने अछि कोन प्रथमे देइछ बड नाम पडिन बहुत जगह रे जतबे धोखा खाइले प्रॉब्लम हैला सेतबे फैमिली को रिएक्शन कोन थिला बापा तो कांदी चंती जोडे कि देखला परे मत लागिला कि सही मोमेंट रे मु फील कले कि मु काहु भल पाउत कौन रिक्वायरमेंट थाए जे गोटे स्त्री रो कौन थिबा दरकार स्वामी रो पई कर्तव्य गोटे स्वामी रो स्त्री प्रति कर्तव्य कौन रहिबा दरकार देखो मो हिसाब रे तो गोटे झियो रो रिक्वायरमेंट केबे भी के फुलफिल करि परिबेनी मु देखि किछि जण डायरेक्टर अछंती जोडे कि निजु प्रमोट करथि कि प्रमोट करके काम आने पई चेष्टा करथि अच्छा आ आजकल तो ट्रेंड हे गेलानी इंस्टा रे फॉलोअर्स अछि तो काम अछि गोटे न थाए जेंति गोटे लाइन कि ता सुंदरता बढ़िया पई टिकली साजिथिली किंतु से टिकली को काडी पपाड़ देबे सिंदूर पिंदुची प्रथम इनकम केते हेछि डायरेक्शन रो किछि नै आज सुंदर लागु जो थैंक यू सो मच का पाई जीवन रे सबुठु डर काहा को लागे समाज को समस्त कोन सेया समस्त कोन बेई बळी धोकेबाज एठी झियो पुओ को भी दोष दिए आ पुओ झियो को भी दोष दिए एबे वर्तमान आपणकर इनकम ठीक ठाक अछि ना नाही कोन चलछि जीवन रे खाइ पी बंचिया कथा बंचि जाउछि नमस्कार जय जगन्नाथ आमर आजिरो एपिसोड को आपण समस्त को स्वागत आमर चैनल ना हैला पॉडकास्ट प्रो स्टोरीज तो आम स्टोरीज रे आज आसी छंती गोटे बहुत सुंदर डायरेक्टर जे कि बहुत सारा बहुत सुंदर सुंदर गीतर भेटी आपण मानकु देइछंती गोटे टाइम रे जेतेबे टिकटॉक चलिथिला से टाइम रे तांको गीत बहुत वायरल होउथिला तापरे बे इंस्टाग्राम टाइम आसी गलाणी चलंतु पचारिबा तांकर एबे इंस्टाग्राम पई कोन न्यू गीत आसी जाय छे आम साथ आज अछंती बहुत सुंदर बहुत वायरल बहुत फेमस डायरेक्टर बीरेन 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 एते आपण बहुत सारा सुंदर सुंदर गीत दौथिले गोटे टाइम रे टिकटॉक रे आपणको गीत रे ही लोक रील्स बनाउथिले हठात कोन पई गायब हे गले प्रेम समस्त को ने हराई दिए तो सेमते किछि थिला जोडे कि मो लाइफ रे भी हारि जाइथिली कैरियर पछु पळैथिली टिके माने आपण गोटे प्रेम पई सब ई लाइन छाडी कि सेते बेले आपण हारारी केतरा गीत करिसंती 350 पाखा बाकी भी क्रॉस आपण एते सुंदर 350 टी गीत माने गोटे लोक गोटे जति 350 टी गीत करि सारिबा परे से कहउछंती मु प्रेम रे हारि जाय कि लाइन छाडी देली एटा तो बहुत माने दुखर कथा कोन हेतिला एमिति से लाइन छाडी नथिली बाकी भांगी पड़थिले जोडे कि ने कैरियर टिके ब्रेक नबाई पड़थिला एति पई गोटे न थाए जेंति गोटे लाइन कि ता सुंदरता बढ़िया पई टिकली साजिथिली किंतु से टिकली को काडी पपाड़ देबे सिंदूर पिंदुची गोटे गोटे झियो सुंदर लागे जेंति बे सुंदर लागुछ बिंदीटे पिंदिछ बोली ओके तो सेमिति मु बिंदी साजिथिली ता सुंदरता बढ़िया पई बट से बिंदु काडी पपाड़ दे कि से बे सिंदूर पिंदिची आउ कह सिंदूर पिंदिची तो सेमिति गोटे पीरियड थिला मोर जोडे कि धोखा खाइली केस फेस हेछि तो जानिथिबे गोटे केस फेस हला तो ब्रेक नबा पई पड़थिला तो ता परे आपण माने ए लाइन रु बाहर की पूणी माने मूव ऑन करिबा पई चेष्टा करि नांती पूणी नुवा काम पूणी नुवा आशा नुवा किछि करिया पई चेष्टा करि नांती चेष्टा समस्त करंती बट एटा करिबा केते कष्ट एटा मु भी जानि छी तुम भी जानि छ समस्त जानि छंती ओके
ତ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ହସିବା କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ କାନ୍ଦିବା ସେଇ ପାଷ୍ଟ କଥା ମନେ ପକେଇକି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିବା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଏଇଟା କରିଦେଲା ସେଇଟା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି କରିଛି ସବୁ କିଛି ଆମେ ରାତିରେ ଭୁଲି ଯାଉ। ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ତାର ଭଲ କଥା ବି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ। ଓକେ, ତ ସେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୋର ଟାଇମିଂ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ମତେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଲାଇନ୍ କୁ ଭାଇ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇମ୍ ରେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ କୋଉ ଟାଇମ୍ ରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମତେ ଏଇଠୁ ଆଜିଠାରୁ ମତେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ରେ ମୋ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ +2 ପରେ ଆସିଥିଲି କୋଉ ମସିହା? 2012-13 ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟରେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର 2012 ଇଏ ମସିହା ଠାରେ +2 ଥିଲା, ହଁ ତାମାନେ ନାଇଁ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପରେ +2 ଆଡମିସନ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏପଟକୁ ବି ଓକେ। ଆସିଥିଲି କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲି। 2017-18 ବେଳକୁ ଟିକେ କାମ ଫାମ କଲି, ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ, ଚାଲିଥିଲା 2022ରେ କେସ୍ ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହିଟ୍ ଗୀତ ଥିବ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପର୍ସନାଲ ଫେଭରେଟ ଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଗୀତ ଅଛି? ମାନେ ମୋର ନା ଆପଣଙ୍କର? ତ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଛମ ଛମ, ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ମାର୍କୁଣ୍ଡି ବି ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି। ଜାନରେ ଜାନା ଯେ କି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ଲାଗେ ସେଇ ଜାନରେ ଜାନା ହିଁ ଶୁଣେ। ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ଅଛି ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ଭଲ ବ୍ରେକଅପ୍ ଲାଗେ। ହେଲା ପରେ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଏଇଟା ସ୍ୟାଡ୍ ଏଇଟା ଗୀତ ଏଇଟା ଶୁଣିକି? ମୋ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଶୁଣିନି, ମୁଁ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭଜନ ଟିକେ ଶୁଣିଛ ବିଜି ନା? ଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିନି ଗୀତ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି କାମ କହିଛି ଟାଇମରେ ଏଇଟା ମୁଁ ବି କହିଛି। ମୋର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ବୁଝୁଛି। ନା, ମୁଁ ସତରେ ଗୀତ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ସିରିୟସଲି ଗୀତ ଶୁଣିନି। ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଅଧିକ ମନେ ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣେନି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ କାହା ମଚ୍। ପାଇଁ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ହୁଁ। ନିଜକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଇଛି, ପଇସା ଦେଇକି ମେକଅପ୍ ହବାକୁ ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଖାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମାନେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଆସୁଛି ହଲଚଲ ଗୋଟେ, କରିଦେବେ? ହଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଓଡିଆ କଲଚର ଉପରେ କାହାଣୀ। ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି। ଏଇଟା ତ ଘରେ ଘରେ ଏଇ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଛି। ବଡ ପର୍ଦାର ହଁ ସିନେମା ହଁ, ୟା ଟେଲିଭିଜନ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆସିବ? ବଡ ପରଦା ବଡ ଆଚ୍ଛା, ପରଦାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁଟିଂ ଯୋଉଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି? ହେଇନି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସରିଲା ଏବେ। ଓକେ। ଯିବି ତ। ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍? କିଛିଟା କାଷ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ କରିଛି, କଥା ବି ଆଚ୍ଛା, ହେଇଛି। ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଲୋକ ଥିବେ। ବଡ ବଡ ଲୋକ, ବଡ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। କାହିଁ କୋଉଠି ନାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଇଖଣ ଉଡୁଛି। ଆମାଉଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରେନି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦବନି ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ତ କିନ୍ତୁ ବଡ ପର୍ଦାରେ ହଁ, ସିନେମାଟା ଆସିବ, ତ ଆପଣ ପଇସା କମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ସିନେମା ଭିତରେ, ମାନେ ପୁରା ଭୋକ ଗୋଟେ ଅଛି ନିଜ ଭିତରେ, ଓକେ। ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଭୋକ ଅଛି କି ଏତେ ଦିନ ବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଗୋଟେ ନେଇଗଲି। କାମ ଭଲ କଲା ପରେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଲା ନା, ସବୁ କାମ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୋକ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିବି, ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ବାକି ପଇସା ପତ୍ର କଥା ପରର କଥା, ବାକି ସେ କାମ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ କରେ। ସେଇ ଭୋକଟା ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି କି ଭଲ ଓକେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଏତେ ଦିନ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ନେଲି, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ବ୍ୟାକ୍ ନ କଲେ ବି ଲାଗିବନି, ଗୋଟେ ସେଇ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଡିଆ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଢିଛି, ବଟ୍ ଇଂଲିଶ ଭଲ କୁହେ, ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୋଉ ବାଇକ୍ ପସନ୍ଦ, କୋଉ କାର୍ ପସନ୍ଦ? ଭଲ ଭଲ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ବାଇକ୍ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଏ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ରୁମକୁ ବି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ହୁଁ, ବହୁତ ସାରା ମୁଁ କାର୍ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଜାଣିଥିବେ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଆ ଜାଣିଛି, ବର୍ଣ୍ଣା ଜାଣିଛି, ଆଉ ନର୍ମାଲି ଅଲ୍ଟୋ ଫଲ୍ଟୋ। କହିଲେ ମର୍ସିଡିସ୍? ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କିଣିପାରୁନି, କାହିଁ ଯିବା ସେଇ BMW ଥାଉ। ଥରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ହବନି, ଯୋଉଟା କାହିଁ ପଶୁନି ତ, ଆଉ କଣ ଭଗବାନ ଏଡି ଏଡି ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଶୁନି ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା। ତ ମୁଁ ଜାଣିକି କହିଥିଲି, ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲଭାଲ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିକି କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଡର କାହାକୁ ଲାଗେ? ସମାଜକୁ। ସମାଜକୁ? କଣ ପାଇଁ? ସମାଜ ଏମିତି କଣ କଲା ଯେ ସମାଜକୁ ଡର ଲାଗେ? ତମେ ସିଧା ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ, ହୁଁ। ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ତମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ପାଦ ବଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛ, 4 ଜଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ତମକୁ କହିବେ ଏଇଟା ବଙ୍କା ଚାଲୁଛି। ଓକେ, ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଧୋକା ମୁଁ ଖାଇଛି, ବଦନାମ ବି ମୁଁ ହେଇଛି। କି ତୁମେ ଯାହା ବି କର, ସମାଜରେ ତମେ ଯାହା ବି କର, ସବୁବେଳେ ଭଲ କରୁଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ କରିଛ,
ସମାଲୋଚନା ହବ। 100ଟା ଠିକ କରିଥିବ ମାନେ 99ଟା ଠିକ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ବି କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ସମାଲୋଚନା ହବ। 100 ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମାଜକୁ ଡର। ଏଇଟା ମାନେ ଖାଲି କହିବେ, ସମାଜ ଖାଲି କହିବ। But ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମାନେ ଲଭ ରେ ଧୋକା ହେଲା, ସେ ଧୋକାରୁ ତମେ କଣ ଶିଖିଲ? ଯେ ନାଇଁ ମୋ ସାଥିରେ ଧୋକା ହେଲା, ମାନେ ମାନେ କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ ଧୋକା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ? ତମକୁ କଣ ଭାଇ ଖାଇବା ମିଳୁନଥିଲା ଧୋକା ଖାଇଲ? ପ୍ରେମଠୁ ଶିଖିଲି ନିଜକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି କେମିତି ଚତୁରତା ସହିତ ନିଜକୁ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ତ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ନା ଥିଲା ଦି ତିନିଟା? ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଖରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇଛି। ଓକେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲି। ଓକେ ଓକେ, ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଶିଖିଲି କି ନିଜର ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ସୁବିଧାଟା କେମିତି ପାଇବା, କଣ କରିବା, ଚତୁରତା ହବା ମାନେ କେମିତି। ଗୋଟେ ଲୋକଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ଫାଇଦା ହଁ ଉଠେଇ ହଁ ହଁ। ପାରିବା। ସମସ୍ତେ କଣ ସେଇଆ? ସମସ୍ତେ କଣ ଏଇଭଳି ଧୋକେବାଜ? ଏଠି ଝିଅ ପୁଅକୁ ବି ଦୋଷ ଦିଏ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବି ଦୋଷ ଦିଏ, ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। But ମୋ ହିସାବରେ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସବୁବେଳେ ଧନ ଗେଲୁ ହଉଥିବ, ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସେ ଯୋଉଟା କି ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯିବେ। ହୁଁ। ତ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ କରିଦିଏ। ଲାଇକ ସବୁ ଭଲ ଥିବ, ସିଚୁଏସନ ଖରାପ କରେ ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାକେଜ ହେଇକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ? ପ୍ରେମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରିଦେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଏଇଟା ଖାଇସାରି ମୁଁ ସେ ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ। ଧୋକା ତ ଖାଇବ, ଧୋକା ଖାଇଲେ ସିନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ଯଦି ପ୍ରେମ ନ କରିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହବ, ସେଇ ନାଇଁ ଆମେ କଣ ଆଉ କୋଉ ଉପାୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିଜକୁ କରିପାରିବାନି? ଖାଲି ଧୋକା ଖାଇଲେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା? ମଣିଷ ଏଇଟା ଏଇ ଆନ୍ସର ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଅଧିକା? ଆଉ କୋଉ ବାଟ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଏକା ରହିଯାଏ, ସେଇ ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ କିଛି କରିବାର ଜୋଶ ଥାଏ। ପ୍ରେମର ନାଇଁ ପାୱାର ହିଁ ସେମିତି କିଛି। ମୁଁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ପଡିଯିବି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ କରିବ, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଠି ବି ହେବିନି। ଓକେ, ଯଦି ଯୋଉଠି ଧୋକା ଖାଇକି ଗୋଡ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଲା ପରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମୁଁ ହେବି, ପ୍ରେମ କରି ତାଠାରୁ ଆଉ କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବନି। ଓଃ, ଏଇଟା ପୁରା ଦୁଃଖର ଟପିକ ଭାଇ। ଟପିକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା। ଧୋକା ଫୋକା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଧୋକା ଟପିକ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀରେନ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ଡିରେକ୍ସନ ପାଇଁ କଣ କେମିତି ନଲେଜ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କେମିତି ଶିଖିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଡିରେକ୍ସନ ଦବାର ଅଛି? କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟର ହିଁ ହବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି କରେ, ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଲଭ ଲେଟର ଲେଖିଛି। ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ଲଭ କରନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ଲେଟର ହଁ, ଲେଖନ୍ତି? ଲେଖେ, ସାଇରୀ ଫାଇରୀ ଲେଖିଦିଏ ଟିକେ। ତ ବହୁତ ସିନିୟର ମାନେ ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଦିଅ, ଲେଖିଛି। ଲେଖିବାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି କରିବି ଯୋଉଟା କି ଫେମସ ହେବି। ଓକେ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ତିନିଟା କଥା ଫେମସ ହେଇପାରିବ: କ୍ରିକେଟର, ନେତା, ଅଭିନେତା। ଯୋଉ କ୍ରିକେଟର ଆଉ ନେତା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି? କ୍ରିକେଟ ବଟ୍ ଏତେ ବି ନୁହେଁ କି ମୋର ଓକେ, ନାଁ ହେଇଯିବ। କ୍ରିକେଟ ଆଉ ନେତା ହେଇପାରିବେନି, ଅଭିନେତାକୁ ବାଛିଲି କି ଲୋକ ପରିଚିତ ଆକ୍ଟିଂ ହେବି, କରିବାର ଲୋକ ଅଛି। ପରିଚିତ ହେବି। ଓକେ, ସେଇଠୁ ଆସିଲି, ତାପରେ ଚେହେରାର ବହୁତ ମଜାକ ଉଡେଇଛି। ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଲା କି କଣ କରିବି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ ଦେବି ବା ମତେ ମାଗିବେ, ଡିରେକ୍ସନକୁ ଆପଣାଇଲି। ପ୍ରଥମ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓଟିର ନାଁ ମନେ ଅଛି ହୁଁ। କଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ବଟ୍ ନାଁ ପଡିନି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ବଟ୍ ଓକେ, ଯୋଉଠି ସୋଲୋ ନାଁ ପଡିଛି ଇ ନ୍ୟୁଜ ର ଥିଲା, କୁନୁ ଭାଇ ସେ କାମଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତୋର ବାହାଘର ମିଳୁଥିବ ରାଜାବର। ଓକେ। ସେଇଠୁ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଡିରେକ୍ସନରୁ? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେବେ ଇନକମ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଇଥିବ, ସେ ପ୍ରାପ୍ତଟା କଣ ଥିଲା? ମନ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କିଛିଟା କାମ କଲା ପରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କାମ କରିଛି, ତାପରେ 1500 2000 ମିଳିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସେ ଦିନରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ନା ନାଇଁ, କଣ ଚାଲିଛି ଜୀବନରେ? ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଜିକା ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ କିଛି କୌଣସି ଗୀତ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି, ୟା କିଛି ବି ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଡାଇଲଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସାହାଯ୍ୟ ନଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କଣ ତାହେଲେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହିଁ ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ, ଆମେ ମାର୍କେଟରେ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା। ଲାଇକ୍ କିଛି ଆସିଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ତ ପ୍ରମୋସନ ଗୋଟେ ହୁଁ, ପାର୍ଟ।
ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିକି କାମ ଆଣିବା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ କରିନି କି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି ହଁ 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 ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ମୁଁ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା କାମ କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ସେ ପଡିବ କାମଟାକୁ କାମ ହିଁ ପ୍ରମୋସନ ଦବନି କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ଜଣ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ନିଜକୁ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି କି ହଁ ପ୍ରମୋଟ କରିକି କାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋର୍ସ ଅଛି ତ କାମ ଅଛି କାମ ଅଛି ଯୋଉ ଦିଖତା है वो बिकता है ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ଏଇଟା ଯିଏ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିଖତା है वो बिकता ସେ है ତ ଠିକ ସେ ହିଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାକି ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ ତାପରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ଫାଷ୍ଟ ତାମାନେ ଆଉ ଆପଣ କଣ ଖରାପ ମଣିଷ ନ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଧୋକା ହେଇନଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ଧୋକା ଧୋକା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆପଣ ଖରାପ ମଣିଷ ବୋଲି ସେ ଖାଲି ଖାଲି ସେଠି ଧୋକା ଖାଇନି ନା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଯେ କି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆହୁରି ଧୋକା ବହୁତ ନା ସାରା ଲୋକ ହଁ ଧୋକା ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ମାନେ କଣ ଜାଗାରୁ ହେଇଛି ଫେରିଛି ମାନେ କଣ ସେ ଘଟଣା ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟା ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ମିଳେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ତ ସେଇ ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ମୋର ବି ଅଛି ସେମିତି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ କହିଲେ କିଛିଟା ସମୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା ମୋ ମନ ମାନେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଭାଇ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଲ ମଣିଷ ସାଥିରେ କେବଳ ଧୋକା ହୁଏ ନା ନାଇଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସହିତ ଧୋକା ହୁଏ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ଖରାପ ବାକି ମଣିଷ ମତେ ସାଥିରେ ଲାଗେ ବି କି ମୁଁ ଧୋକା ୱିକ୍ ହୁଏ ବୋଲି ମତେ ଧରି ପାରେ ମାନେ ବେଶୀ ସେ କଥାକୁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟକେ ପ୍ରେମରେ ଲୋକ ୱିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ହଁ ହଁ ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଯାଏ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ହୁଁ ହେଇଯାଏ ହୁଁ ସେ ସେତିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବଲ କରିଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଯିବା ଲୋକ କଣ ଡେଥ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ବଟ୍ ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ହୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଲା କି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗଲା ତାପରେ କଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କରିଦବା କି ହୁଁ ନା ହୁଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଁ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବାର ଅଛି ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିବାର ଅଛି ତ ବୀରେନ ଭାଇଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସାରା ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିଥିଲା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ର ସଲ୍ୟୁସନ ସେ ବାହାର କରିକି ଏବେ ନୂଆ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବୀରେନ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ଲାଇଫର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଖାଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା ବାପା ତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେଇ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି କି ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଓକେ ବଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲା କି ମୁଁ ଏମିତି ତ ହୁଏ ଲଭରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମୋ ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନାଇଟ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ବାକି ଏବେ ତ ମୋର ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ମା ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ ଯୋଉଟାକି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖରାପ ଥିଲା ମୋର କହିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ବ୍ରେକଅପ୍ଟା ହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସାଥ ଦେଲା କାହିଁକିନା ମୋ ଲାଇଫରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ପାଖ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଓକେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କିଛି ମୋ କ୍ଲୋଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ବାକି ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେବେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାପରେ ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଲେ ଘର ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା କାହା ଘର ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଚାକିରି କରୁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁ ଭଲରେ ଚଳୁ ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ସେଇଆ ଚାହିଁଥିଲେ ବଟ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ମା କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବାପା ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଧୀରେ 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 ହେଇଗଲା ସେମିତି ଏବେ ବୀରେନ ବୀରେନ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଦେଖ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ଭାବୁଛ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ନା ତ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମୋ ସେବା କରିବେ କି ତୋଳେ ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ବୋଲି କି ଏଇଟା କହିବା କଥା ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଏକା ଥିବି ନା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବି ହଉଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ 40-45 ବର୍ଷ ପରେ ୱାଇଫ ର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଫିର ହଜବାଣ୍ଡ ର ଆଉ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଦେଖ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ସେ ଲୋକଟା ପଛରେ ସେ କଷ୍ଟ କେତେ ସିଏ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନାହିଁ କି ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ସାଥ ଦବା ପାଇଁ ହାତ ବଟ୍ ଧରିକି ଫ୍ୟୁଚର ଟା କିଏ ଦେଖିଥାଏ କିଏ ଦେଖିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ
ये जहाँ गोटे कहले मो आड़ केमती हाथटा बढ़ाई दउछथि मो आड़ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ मो ମୋ ଠାରୁ ଭଲ आड़ experience। जमा हाथ बढ़ांतुनी मु ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଚାରା ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଚାରା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଅନ୍ଧାର ଜାଣିଛି ଆଉ ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଜାଣିଛି। ଚାରିକାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଟା ପ୍ଲାଏ ଦରକାର ହେଇଥିଲା ତ ତ ବୀରେନ୍ ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଗୁଡା ଦରକାର କେବେ ବାହା ସମସ୍ତେ। ହଉଛନ୍ତି? କେବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଟା କେତେ ମାନେ ଠିକ ବଟ୍ ଶୁଣିଛି ଜାଗା କିଣିବା ଆଉ ବାହାଘର ବାହାଘର ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ତୋଳିବା ଘର ତଳେ ଏଇଟା ସବୁ ସୁଜିଲେ ମାନେ କଣ ସୁଜିଲେ ହବ ଯୋଉ ଜାତକ ମାନେ ତା ମାନେ ବୀରେନ୍ ଭାଇଙ୍କର ଜାତକରେ ବାହା ଯାତ୍ରାଟା ଫିଟିନି ଫିଟିନି ବାହା ଯାତ୍ରାଟା ଫିଟିବ ମାନେ ବାହାଘର ହବ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇଛି କି ଆଉ ବାହା ଯାତ୍ରା କି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଇଛି ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହବ। ସେଇଠି ଯିବା ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାହାରିଲେ 1.5-2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ପୁଣି ବର୍ଷିକିଆ ପରେ ତ ଘରେ ପ୍ରେସର କରିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ପ୍ରେସର କରିବେ ହଁ ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ପୁଣି ପ୍ରେମ ନା ବିବାହ ନା ନା କରିବେ ନା ନା ନାଇଁ ପୁଣି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ? ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହବ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହବ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହବ ସେଟା ଜାଣି ମୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଲଭ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଥରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଓଠରେ କଳା ଯାଇ ମୋର ତ ଅଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଣିନି କି ଆଶା କରି ତ ବସିଛି। ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ଦେବି କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କର ଏଇଥିପାଇଁ କି ତମେ ଜାଣିବ ତମେ ସେ ରାଗିଲେ ତମେ ମନେଇ ପାରିବ ଇଏ ରାଗିଲେ ମନେଇ ପାରିବ ମାନେ କଣ ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ କାହାକୁ ଜାଣିନଥିବ ଯାଇକି ଘର ଲୋକ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ତମେ ବାପା ମା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ ଇଏ ସେଇଟା ଦେଖୁନଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ତ ହଉଥିଲା ବାହାଘର ସେଇଟା ହଉଥିଲା। ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବେ ଜେନେରେସନ ସେ ଦୁନିଆ ହେଇଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଯୋଉ କପଲ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ରୁହନ୍ତି या फिर ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ମାନେ କୋଉ କପଲ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କର ଆଜିକା ନା ଡେଟ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି କେଉଁଥିରେ ବି ନାହିଁ ତମେ ଆରେଞ୍ଜ କର ଲଭ୍ କର ଯିଏ କହିବ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ବାହାରେ ରହିବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତ ହବ ଝଗଡ଼ା। ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ପାଇଁ କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ର କଣ ଥିବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମିଂ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ? ଦେଖ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କେବେ ବି କେହି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଓକେ ସେ ନକଲ୍ସ ଲଗାଉଥିଲେ ଯଦି କଲର୍ ଯଦି ଫିକା ପଡ଼ିବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସଦା ହବ ତ ତା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତ ପୂରଣ ହେଇପାରେ। ହଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲୟାଲିଟି ରହିବ ଆଉ ଇନକମ୍ ଏତେ ବି ମାନେ ଖୋଜନ୍ତିନି ସେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଇଏ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅର ଥାଏ ବଟ୍ କିଛି ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି 1,00,000-2 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ସ୍ୱାମୀର ଫ୍ୟାମିଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେବେ ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଥିବେ ମୋ ୱାଇଫ ପ୍ରତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଆ କଣଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର? ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଫିଲ୍ କରାଇବା ବୋଧେ ମୋ ଖାଲି ହିସାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ବର୍ଷା ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ନା ପଡକାଷ୍ଟ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟୋରିଜ। ହଁ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେଲେ ବୀରେନ୍ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଇଥିବା କଥା ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲାଇଫର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ଏବେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବେ ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ପଡକାଷ୍ଟ ପ୍ରୋ ଷ୍ଟୋରିଜ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।